ایک بیسمنٹ میں خوفناک جنات کا بسیرا۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے۔ آج بھی جب میں یہ واقعہ سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کمزور دل والے یہ ویڈیو ہرگز نہ دیکھیں۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں کچھ ایسی نصیحتیں آپ کو بتائی گئی ہیں جسے سن کر آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس پر عمل کیجیے گا تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس واقعے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں عاصم بھائی نے کہا، بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ بابا نے کہا، میں ایک دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آخر وہاں ایسی کیا چیزیں ہیں جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولا، بابا آپ پریشان نہ ہوں، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کرا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جو بھی چیزیں ہیں، جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کل دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی۔ بابا نے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ میں شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملے حل ہو جائیں، بس دعا کرو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچ گئے تو امی نے پوچھا، جی سب ٹھیک ہے نا؟ ابا بولے، ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن کوئی صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پہ دستخط ہوئی۔ بابا کام پر گئے ہوئے تھے تو میں نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پہ اشرف بھائی کھڑے تھے، پر تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فوراً امی سے کہا، امی باہر اشرف بھائی آئے ہیں۔ امی نے بولا، دروازہ کھولو۔ تو اشرف بھائی نے سلام کیا اور امی سے پوچھا، باجی ریاض بھائی گھر پر ہیں؟ تو امی نے بولا، نہیں بھائی، ریاض صاحب تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے، باجی کب تک آ جائیں گے؟ امی نے کہا، بھائی وہ تو 4 بجے تک آئیں گے۔ ہاں لیکن وہ 12 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اشرف بھائی بولے، ٹھیک ہے باجی، میں پھر 12 بجے آ جاؤں گا۔ امی نے بولا، بھائی سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی بولے، جی باجی سب ٹھیک ہے۔ پر امی نے کہا، تو بھائی آ جائیں، چائے تو پی لیں۔ تو اشرف بھائی بولے، نہیں باجی میں 12 بجے آؤں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ تو امی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر اشرف بھائی نے سلام کیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ اشرف بھائی اتنے بھوکلائے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ میں نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں امی، اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ یہ کہتے ہوئے امی واپس کمرے میں چلی گئیں اور میں بھی واپس بیٹھک میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ پھر صبح 11:30 کا وقت ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے تھے۔ تو میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشرف بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا تو دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، یار یہ معاملہ تو بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا ہے، ورنہ ہم لوگ تو مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ عاصم بھائی بولے، بھائی یہ معاملہ واقعی میں پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کل ہم اشرف بھائی کے گھر گئے تھے تو ادھر جو بیسمنٹ کو بند کرنے کے لیے جو دیوار کی تھی، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ دروازے پہ دستخط ہوئی۔ میں نے فوراً پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر اشرف بھائی دوبارہ آ چکے تھے۔ قاسم بھائی نے فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اشرف بھائی نے سلام کیا اور بابا کا پوچھا تو بھائی نے بولا، اشرف آپ صحیح ٹائم پر آئے ہیں، بس بابا آنے ہی والے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہنے کے بعد بھائی نے اشرف بھائی کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے فوراً پانی لے کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی ایسے پیا جیسے کوئی کہیں سے بھاگ کر آیا ہو اور ایک سانس میں پورا گلاس پی لیا۔ ہم تینوں بھائی اشرف بھائی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خالی گلاس میں اور پانی ڈالنا چاہا تو اشرف بھائی نے بولا، بس آدھا گلاس ہی۔ اس کے بعد عاصم بھائی نے اشرف بھائی سے پوچھا، اشرف بھائی سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو آپ دیوار کا کام کروانے آئے تھے، اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے کہا، بیٹا میں تو صبح ہی اس کام پر لگا تھا۔ پہلے میں نے اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑا، اس کے بعد میں اڈے پر چلا گیا، پھر وہاں سے 2 مزدوروں کو اور 7 سیمنٹ وغیرہ لے کر آیا تھا اور مزدوروں کو دیوار کے کام پر لگا کر میں ذرا دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تھا، اور اس کے 30 سے 40 منٹ بعد جب واپس مزدوروں کے پاس گیا تو وہاں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کے میرا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں وہاں چھوڑ کر آیا تھا اس میں سے ایک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑا تھا اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی پڑی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ بیسمنٹ کے اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی۔
और आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई बहुत ही करीब बैठकर हड्डियों को चबा रहा हो। और मेरे तीनों जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे, पर फिर भी मैंने डरते डरते जैसे तैसे इस मजदूर को उठाया और बहुत ही मुश्किल से इसे घसीटते हुए उसको घर से बाहर लाया। फिर उसको होश नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने फ़ौरन इसको गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल छोड़कर आया। इसके बाद मैं मौलवी साहब के घर गया था तो पता चला कि वो अपने गांव किसी रिश्तेदार की फौतगी में गए हुए हैं। फिर मैं वहां से वापस अपने भाई के घर से होकर यहाँ आया तो पता चला कि रियाद भाई भी घर पर नहीं है। तो अब मैं दोबारा आया हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तखत हुई। मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा आ गए थे। मैंने फ़ौरन बाबा को बताया कि अशरफ भाई उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा सीधा बैठक में आ गए और अशरफ भाई से सलाम किया। फिर बाबा ने अशरफ भाई से पूछा, जी अशरफ भाई अब बताएं सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई ने वो सब बाबा को बताया जो कुछ देर पहले हमें बताया था। तो बाबा ने हैरत से कहा कि दूसरा मजदूर कहाँ है? अशरफ ने बोला उसका कुछ पता नहीं, और जो हॉस्पिटल में है वो बहुत ही बुरी हालत में है। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत तेज़ बुखार है जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा है, और मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ। कुछ बताएं मैं क्या करूँ? पुलिस में रिपोर्ट करूँ या कुछ और? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं दूसरा मजदूर मरमरा ही ना गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि अड्डे से मैं ही इनको लेकर आया था और वहाँ तो मुझे मेरे जानवर भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बाबा ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, और वहाँ उस दूसरे मजदूर को तलाश करते हैं। हो सकता है कि वो भी बेसमेंट में ही बेहोश पड़ा हो। तो अशरफ भाई ने कहा ठीक है रियाद भाई, चलो जल्दी चलो। फिर बाबा ने मोहल्ले से अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उनको उस बारे में बताया। तो वो सब बाबा के साथ जाने के लिए राज़ी हो गए, और हम तीनों भाई भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अपने बाबा और भाइयों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ रहा था। और फिर इतने लोग भी हमारे साथ थे। फिर हम सब लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा कि बेसमेंट की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी, और जो ईंटें पड़ी थी उन पर बहुत सा खून लगा हुआ था। कुछ लोग तो ये सब देखकर डर गए और घर से बाहर निकल आए, और बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत से बेसमेंट में जाने का फैसला किया। और लाठी, डंडा, पत्थर जिसके हाथ में जो लगा लेकर बेसमेंट में उतरे। मैं सबसे पीछे था क्योंकि बाबा ने मुझे बाहर ही खड़ा रहने को बोला था, पर मैं फिर भी उनके पीछे चला गया। नीचे बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा था क्योंकि लाइट तो थी नहीं बेसमेंट में। इस वजह से लोगों ने कुछ लकड़ियों को आग लगा कर रखी थी, क्योंकि लाइट तो थी नहीं बेसमेंट में। इस वजह से लोगों ने कुछ लकड़ियों को आग लगा रखी थी। इस वजह से बेसमेंट का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा था, और हर जगह मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, और जगह जगह कब्र की तरह बड़े बड़े घड़े पड़े हुए थे। हर तरफ से खूनतारी ही हो रहा था, और बेसमेंट बहुत ही वसी तर लग रहा था। जबकि बेसमेंट सिर्फ 4 मरले पर मुश्तमिल था, लेकिन अंधेरे की वजह से बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। इतने में एक घड़े में ताज़े जानवर की एलाइशें मिली। तो अशरफ भाई फ़ौरन बोले ये मेरी बकरी की एलाइशें हैं। और बेसमेंट में भी अजीब किस्म की गंदी बदबू आ रही थी, और जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। बाबा ने और बाकी लोगों ने हर जगह देखा, पर मजदूर कहीं नज़र नहीं आया। तो अशरफ भाई बोले खुदा का शुक्र है कि हमें मजदूर का कुछ यहाँ नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो बाहर भाग गया हो। बाबा ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने में एक शख्स बोला कि इसको एक घड़े में ताज़ा खून मिला है और बकरी की आधी खाई हुई लाश मिली है। तो अशरफ भाई ने कहा यह तो तय है कि अब मेरा कोई जानवर जिंदा नहीं बचा। इतने में एक आदमी बोला अब जल्दी से बाहर निकलो, आग बुझने वाली है। और सब लोग वहाँ से बाहर निकल आए। तभी बाबा के दोस्त ने बोला कि यार मेरा मशवरा है कि इस जगह पर रोशनी पड़ती रहनी चाहिए, और वो जो कुछ भी है जो यहाँ रहता है उसको यहाँ से भगाने का यही तरीका है कि यहाँ जल्द अज जल्द लाइट्स लगवा दी जाएं, ताकि वो चीज़ यहाँ से निकल जाए और बेसमेंट की अच्छी से सफाई करवाई जाए, और फिर यहाँ दम दुरूद कराया जाए, तो वो चीज़ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बाबा ने कहा हाँ सही कह रहे हो, चलो कल मज़दूरों को लाकर यहाँ की सफाई करवाते हैं। अशरफ भाई ने कहा रियाद भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं अब मज़ीद इस घर में नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमारी औलाद हाँ नहीं है, पर हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश हैं, और हम दोनों नौकरी करते हैं। बस शाम को नौकरी से आकर हम इन जानवरों को देखा करते थे। बस यूँ समझ लें कि ये जानवर हमारी औलाद की तरह थे।